آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اس پوری گفتگو کو باغور سنیے گا اور یہ دیکھیے گا کہ کسی بھائی نے مجھے کال کیا اور کہا کہ نور حسن بھائی، جو آپ بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس میں گالی گلوچ ہوتی ہے یا بدتمیزی ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ کون اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ کون اس بات پر جو ہے ابھارتا ہے؟ کون اس بات پر جو ہے اکساتا ہے؟ آپ حضرات ان بھائی کی بھی گفتگو سنیے، اور جو مجھے کال کر کر کے الٹی سیدھی اور دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہیں، پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہیں، بو جہلی جیسی باتیں کرتے ہیں، جو ابو جہل ان کا روحانی دادا، روحانی پردادا، جو ان کا اس دنیا سے چلا گیا، واصل جہنم ہو گیا، اس کے راستے پر چل کر، شیطان کے راستے پر چل کر یہ اللہ رسول کے دشمن بن چکے ہیں۔ تو گستاخیاں اور بدتمیزیاں تو وہ لوگ کرتے ہیں جو گستاخ رسول ہیں، گستاخ نبی ہیں، جو گستاخ خدا ہیں۔ مسلمان تو چاہتا ہے کہ بڑے اچھے سے بات چیت ہو، پیار محبت سے بات چیت ہو، اور پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ سب کے سب تم عاشق رسول بن جاؤ، ہے نا؟ سب کے سب اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، سب کے سب اللہ کے محبوب کے تم پیارے امتی بن جاؤ۔ مسلمانوں کا تو یہی کہنا ہے۔ خیر آئیے سنیے گفتگو کو۔ ہلو ہلو، کون صاحب؟ ہلو ہلو، السلام علیکم جی، کون؟ میں ناظم بول رہا ہوں۔ ناظم بھائی کہاں سے؟ آملہ سے۔ آملہ، اچھا اچھا، ندیم بھائی کے بھائی؟ نہیں 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 نہیں، میں نے ابھی کا یوٹیوب پہ میں نے اپلوڈ دیکھا تھا آپ کا۔ اچھا اچھا یوٹیوب کا معاجرہ دیکھا تھا آپ کا۔ اچھا اچھا، کس مسلک سے ہیں آپ؟ مسلک تو ہمارا اعلیٰ حضرت۔ ارے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان، آپ جو یوٹیوب پہ جو بات کرتے ہیں یہ جی بہادریوں کے بارے میں، ہاں، آپ گالی گلوچ مت کریے گا۔ ہم تو نہیں کرتے ہیں بھائی جان۔ اگر میرا ایک گالی گلوچ جو ہے پہلے دکھا دیں کسی میں، ابھی میں نے تو پھر آپ دیکھا نا، یہ لوگ جو لوگ غلط گالی دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، الٹا سیدھا بولتے ہیں، آپ ان سے بات ہی مت کریے۔ رسول پاک کو جب نہیں چھوڑتے، اللہ پاک کو جب نہیں چھوڑتے، تو پھر میرے اعلیٰ حضرت کو کیا چھوڑیں گے، یا ہمیں کیا چھوڑیں گے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ رامپور سے رہنے والے ہیں؟ الحمدللہ میں رامپور سے ہوں۔ ابھی میں نے آپ کا نمبر نکالا، ابھی میں نے۔ اچھا اچھا، اور دنیا کے کسی بھی دیوبندی سے بڑے دیوبندی سے آپ میری بات کرا سکتے ہیں انشاءاللہ، نہیں میں بھی بغیر کسی بدتمیزی کے، بغیر کسی گالی گلوچ کے بات ہوتی ہے، مگر سامنے والا جو ہے اس بات پر ابھارتا ہے کہ بدتمیزی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ بدتمیزی ہو۔ آپ میری آڈیو سنیے۔ گالی گلوچ میں ماں بہن کی گالی، ہاں، وہ وہابیوں دیوبندیوں کی طرف سے ہی جو ہے اس طرح کی خرافات شروع ہوتی ہے۔ وہی تو میں ابھی جس نبی کا مجھے بہت برا لگا اس بات کا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے، جانتا ہوں میں۔ بتائیے، مزور انسان ہوتے ہیں وہابی دیوبندی کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ بتائیے، یہ لوگ قطر مزور لوگ ہوتے ہیں بھائی۔ ان لوگوں سے مزوری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کہ بس خالی مزوری جانتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے۔ میں خود ان لوگوں سے نکلا ہوں اور ان لوگوں کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ ہاں، آپ خاص رامپور میں اچھے رہتے ہیں؟ نہیں، میں کاشی پور سے ہوں۔ اچھا، کاشی پور سے ہیں۔ ہاں، تو آملے کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ زیادہ تو نہیں سنا، آپ سنا دیجئے۔ آملہ جو بریلی سے 35-37 کلو، میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے، پر کیا پتا مجھے آپ کیا سنانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سنانا نہیں چاہتا، مجھے اس بات کا بہت برا لگا کہ یہ لوگ جو ہے بات کرتے ہیں، آپ سے بحث کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ جی بالکل، ہمیں بھی برا لگتا ہے بھائی، مگر دل پہ پتھر رکھ کے اور برداشت کر کے جو ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے میں کام کرتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی دھوکے میں ان لوگوں میں ان کو اچھا سمجھ کے چلے جاتے ہیں۔
वो तो बात सही है, मगर ये लोग जो बात करते हैं कि मज़ारों की बात करते हैं, अभी मैंने आपका वीडियो देखा, वो कह रहा था क्या नाम है, आप मज़ारों पे चादर क्यों चढ़ाते हैं? जी आपने उसका जवाब दिया था, आप उससे पूछ रहे थे, आप ये बता कुरान शरीफ के जो है गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं? जी ये आपने वीडियो बनाया था ना? जी जी जी। हाँ, तो यही वीडियो देख रहा था मैं, तो वो अच्छा, मुझे कर रहा था, गाली गलौज कर तो रहा मेरी था। तरफ से बदतमीजी दिखाइए भाई इसमें। नहीं नहीं, आपकी तरफ से नहीं दिखाई है, गाली गलौज हुई है, फिर उसने जो है माँ को गाली देना शुरू कर दिया, और आपने सुअर बोलना जालिम शुरू तो जो हद पार ना करे वो ठीक ठीक है नहीं है ना? नहीं, आप हमारी बात तो सुनिए, मगर ये है लोगों से ज्यादा बहस मत करिएगा, आगे बुजुर्ग अगर हम देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सामने से कॉल नहीं करता। आपने मुझे सामने से कॉल किया है और मैंने आपका कॉल रिसीव किया। अगर मैं आपका कॉल ना उठाऊं तो आपको गुस्सा आएगा कि यार कॉल ही नहीं उठा रिया। जी 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 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? जी जी, बहुत बहुत गुस्सा आता है, समझ लो इतना गुस्सा आता है कुछ बता नहीं सकते। ये लोग जो फिर मैं सामने वाले का कॉल उठा के उससे बात करता हूँ, ये लोग जो आला हजरत और के बारे में अपने कहते हैं, तो बहुत हमारा खून चल जाता है। हाँ, अपने उन भाइयों के लिए ये काम करता हूँ कि जो हमारे भाई बेचारे अनजान हैं, धोखे में हैं, जो इस बात का इल्म नहीं रखते कि वहाबी देवबंदियों का अकीदा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे भाइयों ने तौबा की है, लगभग 15 से 20 लोग तौबा कर चुके हैं, और उसमें कई भाई ऐसे भी हैं जी कि मैं उनके बारे में बताना बेहतर नहीं समझता, सही नहीं समझता कि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, इस्लाम वो मजहब है कि अमेरिका के लोग, अमेरिका के ईसाई, नॉन मुस्लिम लोग कलमा पढ़ रहे हैं। हाँ, सही बात है, और क्या। ठीक है, हाँ, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं देखता रहता हूँ। इस गुनाहगार के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉन मुस्लिम भाई समझे जी 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 मजहब इस्लाम को कबूल कर चुके हैं। जी 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 क्यों? क्योंकि उनको मजहब इस्लाम की खासियत जो है नजर आई, अच्छी लगी कि मजहब इस्लाम किसी को दुख तकलीफ देने वाला मजहब इस्लाम नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने वाला मजहब नहीं इस्लाम। जी 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 जी, सही बात। ये मजहब वो है जो प्यार बांटता है। आपकी दुरुस्त है, मगर ये मुजोर कैसे? देखिए भाई, अगर इन लोगों को जलील रुसवा ना किया जाए तो फिर इल्जाम देते हैं कि देखो बरेलवी भाग गया। हाँ, अब इसमें किसकी बदनामी है? बदनामी वही तो बात है, अब इन लोगों से गाली सुन लो बेहतर है, पर सामने वाला ये नहीं कहेगा कि बरेलवी भाग गया। हाँ। दुनिया में अभी कोई ऐसा बदबख्त, कोई देवबंदी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस गुनहगार नूर हसन को सही तरीके से बात करके भगा सके। जी जी जी, गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, ये मुझे खुद को भी पसंद नहीं। जी जी, मुजोरी बहुत करते हैं ये लोग भाई, हर बात तो। देखिए, जालिम हदें पार कर देता है। अब जालिम के जुल्म पे अगर हम जाएं तो फिर बताइए, हमें किसी जालिम को नहीं देखना है, हमें अपने उन भाइयों को देखना है जो बेचारे धोखे में, अनजाने में, लाइल्मी में इन बदमजहबों के साथ हैं। सही बात है, हमें तो अपना मसलक देखना है ना, हमारा मसलक क्या है। मैं इन लोगों से निकल के आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरह जो लोग फंसे हुए हैं, अच्छा, अगर कोई हक जानना चाहता है, कोई हक को कबूल करना चाहता है, तो वो मतलब समझ ले और सच्चे दिल से अहले सुन्नत वल जमात को एक्सेप्ट कर ले। अच्छा अच्छा, 15 से 20 लोग अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर चुके हैं। काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, बढ़िया है। तो कितने साल हो गए आपके कोई यूट्यूब पे? देखिए, लगभग 2019 के आसपास से शायद मैंने इस पे काम करना शुरू किया है। तो 2019 से चालू? हाँ, 2019 या 20। तो पहले मुझे आप भी पूरा मतलब में थे क्या? मैं, हाँ, देवबंदियों में रह चुका हूँ। देवबंदियों में मैं जो है पढ़ाई की थी, और मुझे उस वक्त इल्म भी नहीं था। इल्म नहीं था आपको? अच्छा। और देवबंदियों के निकलने के बाद मुझे इस बात का पता चला, इल्म हुआ, और ये झगड़ा होता रहता था, तो मुझे बुरा लगता था। हाँ, कि यार बरेलवी लोग हमें क्यों बुरा भला कहते हैं। हाँ, बुरा क्या बात है यार, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अच्छी बात बताते हैं, यही तो काम है इनका। हाँ, मगर हकीकत क्या है, उससे मैं लाइल्म था, बेखबर था, बेखबर थे कि इनके अंदरूनी अकायद क्या हैं। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कुछ और इनकी किताबों में कुछ और लिखा है, और इनके जो आमाल है जो लोगों के सामने पेश करते हैं वो कुछ और हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। समझे? जी जी जी। तो फिर जब उन बातों का इल्म हुआ, जब उन बातों की खबर हुई कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो हमने फिर सर्च किया, टटोल की, खोज निकाली कि कहाँ तक क्या सच्चाई है, सच्चाई को तलाश किया जाए। जी जी। तो फिर जो उलमाए अहले सुन्नत ने, उलमाए बरेलवी ने जो बताया,
हाँ वो उन किताबों में सही निकला। सही निकला। जब सही निकला तो मैंने कहा अब जो है इनमें रहना ठीक नहीं है, इनमें रहना ठीक नहीं है, अपना ईमान खराब क्योंकि होता हक सामने आ गया है, सच सामने आ गया है। अब भी अगर उनमें रहे तो अब जालिम ठहरेंगे, सही बात है आपकी। मुजरिम ठहरेंगे। ठीक है। ला इल्मी में जी जब तक हम रहे अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ कर सकता है, जी चाहे तो उसकी सजा दे, है ना, सजा दे के जो है माफ कर दे, जी और चाहे तो उस तौबा की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहिसाब किताब भी बख्शिश कर दे हमारी, बेशक। है ना। जी और फिर जब से मैं निकला हूं इन लोगों से, जी तब से मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया है इस बात पर कि मैं जिस तरह इन लोगों में धोखे में था, मेरे जैसे न जाने कितने लोग, अनगिनत लोग इनमें धोखे में हैं। धोखे में है हर कोई इनके अकीदे को नहीं जानता, ना। लिहाजा अब बेहतरी इसमें है कि जब मैं जान चुका हूं तो मैं अपने उन भाइयों को भी बताऊं जो मेरी तरह धोखे में फंसे पड़े हुए हैं। चलो बढ़िया है आपका। चलो ठीक है, मैं आपके बाद मैंने कॉल करी, मैंने कहा जब मैं भाई से जब मुलाकात करता हूँ थोड़ा नंबर यूट्यूब पे मैंने अभी देखा ना आपका, तो मैं नंबर डायल करा आपका। अच्छा अच्छा, हाँ, पूरी दुनिया के तमाम देवबंदियों को मेरा खुला चैलेंज है, ठीक है। बड़े से बड़ा देवबंदी आकर तरीके से बात करके, सही से बात करके, और जो उसका अकीदा हो अपने अकीदे पे टिक कर बात करके हमें गलत साबित कर दे, हाँ वो नहीं करोगे भाई, मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। मुजोरी करेंगे बस खाली। मुजोरी से कुछ नहीं होता भाईजान, हाँ हाँ, ये लोग बस खाली मुजोरी जानते हैं और कुछ नहीं। मुजोरी मैं भी कर सकता हूँ, सामने वाला भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है मुजोरी, खाली दांतों से जो है ना, ये लोग हाँ, दत्ती बजाने से कुछ नहीं होता। खैर चलिए ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। हेलो, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? जी, तुम कौन बोल रहे हो? मुसलमान। कहाँ से? अर्श आज़म के नीचे से और जमीन के ऊपर से। क्यों कॉल किया ये बताइए। बोल यही कि तुम दावा करते हो कि हम ये है और हमसे कोई दुनिया के अंदर किसी की माँ ने बच्चे ही पैदा नहीं जुना जो हमसे मुकाबला कर सके। तो तुम मुकाबला करने आए हो? नहीं, मुकाबला थोड़ी करना है, हम तुम्हें दीन सिखाना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कुरान और मुस्तफ़ा की हदीस। तो तुम दीन पर हो? बिल्कुल हक हैं, इसमें क्या शक है। सही में? हमने तो वही मदरसे में कुरान पढ़ा, ना जाने तुम्हें क्या चीज पढ़ाई जाती है, हमें तो ये पता नहीं है, हमें तो कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया जाता है या बेअदबी सिखाई जाती है? रसूल का दीन सिखाया जाता है, मतलब तो हम सहाबा किराम, उलमाए किराम, अइम्मा किराम, खुलाफाए राशिदीन, बुजुर्गान दीन का कौल पढ़ाया जाता है, हमें नहीं पढ़ाई जाती है उल्टी सीधी बातें, हमें तो कुरान पढ़ाया जाता है। हमारी भी सुनेंगे या बोलते ही रहेंगे? आप सही जवाब। हाँ, तो कुरान पाक में जो सिखाया गया है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया गया है या बेअदबी सिखाई गई है? तो अदबी तो है, अगर जब मुस्तफ़ा का अदब न करे तो मुसलमान का आएगा। माशाअल्लाह, हम भी तो यही कहते हैं। नहीं तो तुम ये जो आपने कबूल कर लिया ना कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब न करे वो मुसलमान कैसा? कबूल कर लिया ना आपने? हेलो करते हैं जी, कबूल किया ना आपने? हम कतरुल ईमान नहीं पढ़े हुए हैं, हम अल्लाह का कुरान पढ़े हुए हैं जी। माशाअल्लाह, हम अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के कुरान की ही बात कर रहे हैं। जी जी, हम कतरुल ईमान नहीं पढ़े हुए हैं, हम अल्लाह का हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं आपसे। तो प्यार मोहब्बत से आप बात कीजिए, अगर बात ही करना है। और खजालत मिटाने आए हो तो वो एक अलग बात है, गाली गलौज करके बदतमीजी करके चले जाओ। हम तो अदालत में पेश करते हैं, खजालत तो तुम करते हो, हम तो अदालत में मुकदमा लेकर जाते हैं। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा लगा सुनकर। अदालत रब की है और खजालत रब की नहीं है, ना जाने किसकी है, तुम किसकी खजालत में आप करते हो, बौखला अल्लाह की अदालत में पेश करते हैं। आप बौखला गए, सुकून से बात नहीं कर पा रहे हो, आप बौखला गए। आपने खजालत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खजालत न जाने किसकी, अदालत तो मेरे रब की है जी। अच्छा, तो यहाँ बात चल रही है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और बेअदबी की। भाई रसूल पाक की बात ना क्या? रसूल पाक की बात में ये जो
کیا بولے رسول پاک کی بعد میں؟ ابھی مصطفیٰ کریم کے یہاں پر ہمیں نہیں جانا ہے. پہلے کیوں نہیں جانا ہے؟ رسول پاک کی وجہ سے ہی تو تم سے جھگڑا ہے دیو کے بندرو. جب تم لوگ جب مصطفیٰ کی نعت لگاتے مصطفیٰ ہمارے ہیں تو کتنا اچھا دل خوش ہوتا. تم نے نہ جانے کیا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کہی. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب رب قرآن پاک میں یہ صحابہ کو سکھا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اے میرے نبی کے صحابہ، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. جب تم رسول پاک کی بارگاہ میں پیش ہو، حاضر ہو، دیکھیے تو حضور کی آواز سے تمہارے ارے یہ لڑائی کرنے آیا ہے. پہلے میری بات کو سن لے، بیچ میں مت بول. اگر لڑائی کرنا ہے تو پھر میں کال کٹ کر دیتا ہوں. مسلمانوں، یہ کافروں کی حقیقت ہے، یہ دیوبندیوں کی حقیقت ہے کہ ان کے اندر جگرا نہیں ہے. یہ کافر ہیں، اور کافر جو ہے بے دم ہوتا ہے، سمجھے؟ اس کے اندر دم نہیں، ہمت نہیں، حوصلہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر دم خم بھی ہوتا ہے اور حوصلہ بھی ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عزت بھی دی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کافروں کی اوقات نہیں ہے جو سکون سے بات کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر. یہ دیوبندی وہ گستاخ رسول ہیں کہ جو خود کلمہ پڑھ کر خود کہتے ہیں معاذ اللہ کے تمام انبیاء اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناقص سے کمتر ہیں، چپان سے زیادہ ذلیل ہیں. تو یہ دیوبندی حرامیوں کی کتاب تقیبۃ الایمان میں لکھا ہوا ہے، سمجھے مسلمانوں. اور یہ دیوبندی حرامی بکواس کر رہا ہے. میں دیکھو کتنے سکون سے بات کرنا چاہتا ہوں، پیار محبت سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ جو گستاخ رسول ہے یہ بولنے نہیں دے رہا ہے. تو اس لیے لہٰذا میں اس کا کال کٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ ایسا حرامیوں سے بات کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا. لڑائی جھگڑا مقصد نہیں ہے، صرف لوگوں کی اصلاح میرا مقصد ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات، ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں. کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ. اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز. آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو. السلام علیکم. ہاں، فائدہ کیا تھا دوا. 74 کلو کی تھی، اب 70 کلو ہوں. فائدہ کیا ہے، پہلے سے دبلی بھی ہو گئی ہوں، پیٹ بھی اندر چلا گیا ہے. دوا فائدہ کیا ہے، لیکن وہی 1 مہینہ ہم نے دوا کیا ہے پورا، لیکن 4 کلو گھٹی ہوں. فائدہ کیا ہے ہم کو. السلام علیکم محبوب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت؟ الحمدللہ، آپ بتائیے. بس الحمدللہ سب بڑھیا ہے. حضرت کچھ دنوں پہلے آپ کو آئل دیا ہوا تھا، ہاں جی. تو پہلے سے اور اب سے کچھ فائدہ اور انتر دکھائی دے رہا ہے؟ جی جی کافی. پہلے یہ سارا جو ایریا تھا وہ گنجا تھا جی. یہ یہاں اور میں نے پہلے ہی منتھ میں مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا. میرے سارے وال آ گئے اور 2 منتھ ہو گئے مجھے لگاتے ہوئے، 2 مہینے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ کافی الحمدللہ بال سارے آ چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن. جی 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 ماشاءاللہ پورا سر ہی جو ہے ہاں بہترین ہو گیا، اور جو بہت زیادہ چھیدا پن تھا اب نہیں ہے. جی 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 میں نے بہت جگہ ٹرائی کیا، بہت سارے تیل یوز کیے، لیکن ان سے کوئی شفا فائدہ نہیں ہوا. جی بعد میں آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کے تیل سے الحمدللہ سارا میرے بال آ چکے ہیں. ماشاءاللہ. چلیے بہت بہت شکریہ.